Okay, so we have calculated an expression from kinetic theory of ideal monoatomic ideal gas, and the expression was this. And from here we have calculated, we have find an expression for defining temperature. We have calculated average uh, energy of monoatomic ideal gas. But look, one thing, all we did using this quantity, right? So we have used the average of the square of the atomic speeds. This was the definition. But not all the atoms of monoatomic ideal gas have the same speed. Okay, they have a range of speed, and the assumptions also say that the range of the speed is from 0 to infinity. Now, now we want to calculate. Um, we want to look in the degrees of freedom lecture. We have seen that the um you will actually find in the lecture note, when I will give that, this is the lecture note is almost ready, that the average energy of a monoatomic ideal gas molecule is 3 by 2 kBt, and average energy also can be written as, right, so this also can be written as in this way. Now, each of these, we have said, each of these contributes, each of these Wx, Wy, Wz, these quadratic degrees of freedom contributes half kBt, half kBt, half kBt. Okay, that means actually there is a one-to-one correspondence like this. But can we prove this, that these two are equivalent? Can we prove this analytically? So what actually we need to prove? We need to prove this, right? So is it possible? The answer is yes, possible. Also, we need to, so how can we calculate that? So the only way is to study the speed distribution or velocity distribution of the monoatomic ideal gas molecule. So that is why we want to study the velocity distribution or speed distribution of the ideal gas, and the lecture is about this, the Maxwell-Boltzmann distribution. You can understand easily that all the molecules are colliding with each other, randomly moving here and there, so they should not have this velocity. All the molecules should not have the same speed like this. Rather, okay, sorry, so this was the average of the atomic speed. So average of the square of the atomic speed is W square. If you take its root, what is the name of this quantity? Its root? Root mean square. Root mean square. Good. So all these molecules do not have the root mean square speed, but we want to know that how many of the molecules have
root mean square speed, or what is the distribution, what is the characteristics of the distribution of the velocity of the molecules. So one thing we will surely, one motivation for this is to derive this thing. Another, let's go into the detail of the velocity or speed distribution. Let's see how things can, how we can, how things are there actually. And also we will try to, uh, we will try to calculate this quantity from another perspective, so that look, if you can prove, we can prove this. So from here we know that u equals to total energy u, or if we take average energy, if it's kBt by m, that one will be, that one will be what? So w square will be 3 kBt by m. So if we prove something like that, and then we know the what will be the average energy of a monoatomic ideal gas molecule, just 3 kBt by m times half m. This is the w square, and this is half m, and if we cancel 3 by 2 kBt. So all of our discussion, um, মানে আমরা এতদিন পর্যন্ত যে মনোঅ্যাটমিক আইডিয়াল গ্যাসের যে কাইনেটিক থিওরি, ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, এই ডিসকাশনগুলি করে আসছি, সেই ডিসকাশনগুলি কতটা ভ্যালিড এটা আরেকটু রিগোরাসলি বোঝা যায় কিনা সেটা আমরা দেখি। সো আমি মোটিভেশনটা একটু আবারও বলি, সেটা হচ্ছে যে মলিকুলগুলির বিহেভিয়ার হচ্ছে এক্সট্রিমলি ক্যাওটিক, এদের স্পিড রেঞ্জ 0 টু ইনফাইনাইট পর্যন্ত ধরা হয়। অ্যাট বেস্ট যদিও হচ্ছে এদের স্পিড রেঞ্জ হতে পারে সি, বাট আমরা ওইটার ওই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাকেই হচ্ছে ইনফাইনাইট ধরি, যদিও সি এর অনেক নিচে এখানে হচ্ছে তোমার ভেলোসিটি রেঞ্জ। এখান থেকে আমরা যেটা করতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখবো যে ডব্লিউ স্কোয়ার এক্সপ্রেশনটা কিরকম থাকে, আমরা যেটা এই ওয়ান টু ওয়ান করেসপন্ডেন্স থেকে যেরকম পাচ্ছি সেটাই কি আসতেছে, এবং আমরা, এবং তাই যদি আসে তাহলে কিন্তু আমরা ইন্টারনাল এনার্জি মানে ফ্রম ম্যাক্সওয়েল, সরি, এমবি ডিস্ট্রিবিউশন এরকম লিখি। সো ফ্রম এমবি ডিস্ট্রিবিউশন থেকে উই ক্যান গো টু u equals to 3 by 2 kBt, and we can calculate, uh, we can calculate the things, মানে আমরা যে এক্সপ্রেশনগুলি বের করে আসছি সেগুলি কতখানি ভ্যালিড সেটা আমরা আরেকটা অ্যাপ্রোচ দিয়ে বুঝতে পারি। সো মোটিভেশনটা ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, সো লেটস স্টার্ট। সো আমাদের কিছু অ্যাজাম্পশন থাকবে। সো অ্যাজাম্পশন নাম্বার 1, ম্যাক্সওয়েল বোলটজম্যান ডিস্ট্রিবিউশন আমরা যেটা এখন ডিরাইভ করব, অ্যাপ্লাইজ only to ideal gas. Okay, number 2. So you can, these questions, nobody asked this question, but you should have molecules exchange energy during collisions. Okay, but everything remains in equilibrium. You might say এটা হয়তো ইন রিয়ালিটিতে পসিবল না, বাট আমরা আপাতত অ্যাজিউম করে নেই এটা পসিবল। মলিকুলস এক্সচেঞ্জ এনার্জি ডিউরিং কলিশন, দ্যাটস ট্রু, এবং হচ্ছে এভরিথিং রিমেইনস ইন ইকুইলিব্রিয়াম, এটা আমাদের অ্যাজাম্পশনস। সো ইকুইলিব্রিয়াম মানে হচ্ছে যে তোমার সমস্ত কিছু হচ্ছে থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম, মেকানিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম, কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে। ফাইন, নাও ইফ থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম ইজ মেইনটেইনড, আমরা এটার থেকে আরেকটা স্টেটমেন্ট দিতে পারি। ইচ মলিকুল বিহেভস লাইক আ small system connected to a heat reservoir
at temperature T. সো এই যে তোমার গ্যাস মলিকুলগুলি থাকবে, ওকে, সো এই গ্যাস মলিকুলগুলি কি করতেছে, একটা আরেকটার সাথে এনার্জি এক্সচেঞ্জ করতেছে। আমরা যেটা ধরবো সেটা হচ্ছে একটা মলিকুল বাকি সিস্টেমগুলির সাথে কিরকম ভাবে, বাকি মলিকুলগুলির সাথে কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছে, সেইটা আমরা এখন আর কি, সেইটা নিয়ে আর কি আমাদের এই স্টেটমেন্টটা। বাকিগুলির সাথে সে এনার্জি এক্সচেঞ্জ করতেছে, বাকি মলিকুলগুলিকে আমরা বলবো হচ্ছে একটা হিট রিজার্ভার। সো ডু ইউ নো হোয়াট ইজ আ হিট রিজার্ভার? No, sir. আচ্ছা, এইটার ডেফিনেশনটা আমাদের কার্নো সাইকেলেও খুব লাগবে, মানে খুব বেশি লাগবে তখন। ইটস টেম্পারেচার ডু নট চেঞ্জ ফর এনি finite amount exchange of energy। ব্যাপারটাকে এরকম ভাবে চিন্তা করো, যদি ধরো তুমি তুমি লেটস সে বে অফ বেঙ্গলের পাশে বসে আছো, এবং হচ্ছে আমার, এবং ধরো তুমি এবং আরো 100 জন মানুষ আছে, তাদের কাজ একটাই, 100টা করে হচ্ছে তারা কন্টেইনার নিয়ে বসে আছে এবং হাতে হচ্ছে একটা করে জগ। তারা সমুদ্র থেকে পানি নিচ্ছে, ঢালতেছে, পানি নিচ্ছে, ঢালতেছে। will it change the amount of water in ocean? মানে ইউ মাইট সে যে হচ্ছে কিছুটা তো কমবেই। এখন কিছুটা কমলেও আসলে এত বেশি আছে ওখানে ওয়াটার, ওই চেঞ্জটাকে আমরা ধরতে পারি হচ্ছে নেগলিজিবল। সো হিট রিজার্ভার ইজ বেসিক্যালি, মানে এখন দেখো তো, ধরো তোমার একটা হিট রিজার্ভার ইজ মেড আপ অফ আইডিয়াল গ্যাস। সো সেই আইডিয়াল গ্যাস দিয়ে যখন একটা হিট রিজার্ভার মেড আপ, এবং তার তার মানে কি, তুমি যদি তার থেকে এনার্জিটা আস্তে আস্তে হচ্ছে কমাও, তার টেম্পারেচার হচ্ছে, সরি, একটা কোনো একটা সিস্টেম যদি তোমার মেড আপ অফ আইডিয়াল গ্যাস হয়, সেই আইডিয়াল গ্যাসে তুমি যদি আস্তে আস্তে করে তার এনার্জিটা কমাও, তার মানে তার টেম্পারেচার কমে যাবে, সিন্স আইডিয়াল গ্যাসের ইন্টারনাল এনার্জি হচ্ছে ফাংশন অফ টেম্পারেচার। এখন হিট রিজার্ভার হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম যে তুমি যদি তার মানে যত ফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি তাতে দাও কিংবা ওখান থেকে এক্সট্রাক্ট করো, তাতে তার টেম্পারেচার আসলে চেঞ্জ হবে না, বুঝছো? দ্য টেম্পারেচার উইল, মানে যে সামান্য চেঞ্জটা আসবে সেটা হচ্ছে আমরা নেগলিজিবল ধরবো। এটাই হচ্ছে ডেফিনেশন অফ হিট রিজার্ভার। সো ঘটনা যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে ইচ মলিকুল উইল টেক এনার্জি ফ্রম দিস and its temperature will not change. But there is a question, এই যে যেই সিস্টেমটা যে ইয়েটা এনার্জি নিচ্ছে, তার কি ইয়েটা চেঞ্জ হবে? তোমার কি বলে, টেম্পারেচারটা চেঞ্জ হবে, এবং টেম্পারেচারটা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে তার থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম থাকতেছে না, তাহলে সেটা কিভাবে মেনটেন করা যায়? এনি গেস? মানে এনার্জিও এক্সচেঞ্জ হবে, আবার থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামও মেনটেন হবে। আচ্ছা আমি বলি, সেটা হচ্ছে সে যতটুকু এনার্জি এখান থেকে নিবে ততটুকু এনার্জি আবার এই সিস্টেমে দিয়ে দিবে। এইরকম ভাবে হচ্ছে তোমার প্রত্যেকটা মলিকুলই এনার্জি এক্সচেঞ্জ করবে এবং সাথে সাথে থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামও মেনটেন করবে। এইটুকু ক্লিয়ার? Ji, sir. গুড। সো এবার আমরা একটা আইডিয়াল গ্যাস সিস্টেমই নিব, কিন্তু এবার আমরা অ্যাজাম্পশনগুলি আমাদের মতন করে সেট করব। সো মনে করো হচ্ছে আমাদের কিছু গ্যাস মলিকুল আছে, আইডিয়াল গ্যাস মলিকুল। সো এই লেটস সে এদের আহ, বা ধরো হচ্ছে তোমার গ্যাস মলিকুল আছে, লেটস সে দিজ আর গ্যাস মলিকুল। এখন ইফ দিজ আর গ্যাস মলিকুল, এখন এদের কি ভেলোসিটি আমরা জানি না, আমরা ফর নাও ফর সিম্পলিসিটি ধরে নেই
এদের সমস্ত ভেলোসিটি হচ্ছে অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস। So let's denote their velocity by this v1x, v2x, v3x, dot dot dot. So number of particle, let's say n, vnx. Fine. These are the velocities. এখন এই যে v1x এর তোমার গ্যাস এর পার্টিকেল আছে কয়টা, v2x এর কয়টা, vnx এর কয়টা, তা আমরা জানি না, আমরা ধরে নেই। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে মনে করো n1, v2x এর হচ্ছে n2। হ্যাঁ, সো এখান থেকে হচ্ছে তোমার vnx এর হচ্ছে তোমার n n। আচ্ছা, এখানে আমরা এইটাই m ইউজ করি। হ্যাঁ, সো এখানে যদি m ইউজ করি তাহলে ঠিক আছে। সো এইবার আমাকে বলো তো যে কোনো একটা পার্টিকেল তার ভেলোসিটি ফর এক্সাম্পল v2x হবে, তার প্রবাবিলিটিটা কত? 1/n. M. 1/n, টোটাল নাম্বার M. অফ M. পার্টিকেল m, ঠিক আছে, বাট 1 না। কারণ v2x ধরো হচ্ছে তোমার, আমরা প্রবাবিলিটিটাকে এরকম ভাবে চিন্তা করতে পারি, ধরো এই যে আমার টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেল আছে না, এর মধ্যে শুধু রেড মার্ক করাগুলি হচ্ছে v2x, মানে এইখানেই হচ্ছে তোমার ধরো 2 ইকুয়ালস টু হচ্ছে n2। সো এইটা হবে হচ্ছে তোমার এই, মানে তুমি যদি এখান থেকে র্যান্ডমলি পার্টিকেল উঠাও, র্যান্ডমলি একটা পার্টিকেল তুমি পিক করো, তাহলে তার প্রবাবিলিটি v2x হবে। সেইটার ইয়েটা কি, যেমন ওই যে আমরা যখন প্রবাবিলিটির ম্যাথ করতাম, যে 5টা বল আছে, 2টা হোয়াইট এন্ড হচ্ছে 3টা হোয়াইট এন্ড 2টা ব্ল্যাক, সো দ্য প্রবাবিলিটি অফ পিকিং আ ব্ল্যাক বল র্যান্ডমলি ইজ 2/5। সিমিলার ওয়ে তাহলে n2/m হবে n2 এখানে। বাই m, গুড। সো এইটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি। আচ্ছা, ওয়েট আ সেকেন্ড। হ্যাঁ, সো এই হচ্ছে তোমার এটার প্রবাবিলিটি। এইবার আমরা এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে ফান্ডামেন্টাল আইডিয়াটা শিখবো, যে এই লেকচারে বোল্টজম্যান ডিস্ট্রিবিউশন ল। Being at state S with energy ES is given by the probability of a system being at a state S with energy ES is given by when the
system is at thermal equilibrium with a heat reservoir and the temperature of thermal equilibrium। মানে থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে তো হচ্ছে দুইটা সিস্টেম থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে থাকলে তাদের একটা কমন টেম্পারেচার থাকে, and that is actually the temperature of thermal equilibrium is T। স্টেটমেন্টটা বুঝছো নাকি সেটা দেখো। The probability of a system being at state A S with energy ES is given by probability of S proportional to, sorry, exponential e to the power minus S by kBT when the system is at thermal equilibrium with a heat reservoir and the temperature of thermal equilibrium is T। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে স্টেট বলতে কি বোঝায়? Are you familiar with the term state? Yes, sir. আচ্ছা, সো স্টেট তো মানে হচ্ছে যে তোমার ধরো যে একটা সিস্টেমের কি মানে তোমার ফিচারগুলি আছে তোমার আইডেন্টিফাই করার জন্য, মানে তোমার মানে properties এর condition গুলো কি? হ্যাঁ প্রপার্টিজ এর কন্ডিশনগুলি কি, রাইট। সো এখন মনে করো আমাদের যে এটা আছে মানে এই যে তোমার যে পার্টিকেল গুলি নিছি তারা হচ্ছে লেটস সে দেয়ার আইডিয়াল গ্যাস, মনোঅ্যাটমিক আইডিয়াল গ্যাসের পার্টিকেল, এবং যেহেতু আইডিয়াল গ্যাস তার মানে তাদের কোনো ইন্টারাকশন নাই, রোটেশনাল কোনো কাইনেটিক এনার্জি নাই, ভাইব্রেশনাল কোনো কাইনেটিক এনার্জি নাই। সো দ্য অনলি থিং দে হ্যাভ অনলি দেয়ার ভেলোসিটিস। ওকে, সো তার মানে হচ্ছে তুমি তাদের প্রত্যেকে ধরো তুমি পার্টিকেলগুলিকে আইডেন্টিফাই করতে পারো হচ্ছে কেবল তাদের ভেলোসিটি দিয়েই। হ্যাঁ, এখন আমরা একটা জিনিস ধরে নিছি মানে আইডিয়াল গ্যাসের সাথে আমাদের যে সিস্টেমটা এটার একটা পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা কি? পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে এদের ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে ডিসক্রিট। এই v1x আর v2x এদের মধ্যে একটা ফাইনাইট ডিফারেন্স আছে। সো বাট আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার অ্যাজাম্পশন বলে দিছে যে স্পিড রেঞ্জটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। সো আমরা আপাতত ধরে নেই যে এইটা আইডিয়াল গ্যাসই, বাট লেটস সে দিস ইজ these assumptions are set by me. ওকে, সো এখন এই ভেলোসিটি গুলি হচ্ছে ডিসক্রিট এবং তুমি শুধুমাত্র ভেলোসিটি দিয়েই এই পার্টিকেল গুলির স্টেট বা ফিচারকে আইডেন্টিফাই করতে পারো। ফাইন, তাহলে আমি যদি বলি যে প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং আ মলিকুল উইথ velocity v2x equals to, we have already calculated n2x by m is proportional to e to the power, এখন আসেই হচ্ছে তার কেবল ট্রান্সলেশনাল কাইনেটিক এনার্জি, সেটাও শুধুমাত্র এক্স অ্যাক্সিসে। সো লেটস সে পার্টিকেলগুলির প্রত্যেকটার মাস এম, এম ভি টু এক্স স্কোয়ার টু কেবিটি, হাফ এম ভি এক্স স্কোয়ার, এই টার্মটা হলো তার কাইনেটিক এনার্জি আর কেবিটিটা ছিল কেবিটি। ওকে, সো এইবার বলো যে এই ইকুয়েশনটা বুঝছো নাকি কিভাবে আসছে? ক্লিয়ার? হ্যালো? Sir, এনার্জিটা শুধু কাইনেটিক এনার্জি? হ্যাঁ, এটা এটা আমাদের অ্যাজাম্পশনের জন্য, আমরা অ্যাজিউম করে নিছি যে এটা শুধুমাত্র কাইনেটিক এনার্জি আছে, ঠিক আছে? এন্ড স্যার এই ইকুয়েশনটা কিভাবে আসলো? ওই ডেরিভেশনটা লাগবে না? এই যে ইকুয়েশন 1, ইয়েস স্যার। ওকে, দিস উইল বি ডিসকাসড ইন ইওর স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স কোর্স। এটা এটা Okay. আমাদের লাগবে না, ঠিক আছে? এটা আমরা শুধুমাত্র এখানে ইউজ করব। আচ্ছা, সো তাহলে এই ইকুয়েশন নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই, ফাইন। আচ্ছা, এখন আমরা এখন আরেকটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে এই যে আমার v1x v2x v3x এইরকম নিছিলাম vmx। ওকে, সো ওকে, হ্যাঁ, সো আমরা এই যে তোমার ভেলোসিটির ভ্যালুগুলি ছিল ডিসক্রিট, এবার আমরা এজিউম করব যে এই ভেলোসিটির ভ্যালুগুলি ডিসক্রিট বাট দে আর ভেরি 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 ক্লোজ। সো দে আর মানে এরকম ক্লোজ যাতে আমরা বলতে পারি যে এদের স্পিড রেঞ্জটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। উই ক্যান অ্যাপ্রক্সিমেট দিস
ideal gas ideal gas system as according to our assumptions, মানে আমাদের অ্যাজাম্পশন যেই কথাগুলি বলে আমরা এরকম মানে এই রেঞ্জগুলির মধ্যে ডিসটেন্সটা এতটাই কম ধরে নিয়েছি যাতে আমাদের ওই আইডিয়াল গ্যাসের অ্যাজাম্পশনগুলি স্যাটিসফাই হয়। আমরা সোফার যে অ্যাজাম্পশন দেখে আসছি। আচ্ছা, এখন ধরো স্পিড রেঞ্জগুলি খুবই, আমি একটু গ্রাফে এটা প্লট করি। সো স্পিড রেঞ্জগুলি খুবই ক্লোজ। সো তারপর আমরা একটু মানে এত ক্লোজ তো আসলে ড্র করা পসিবল না। সো আমরা এরকম করে করি। সো ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমার স্পিড রেঞ্জ। এখন তোমার আহ, যদি এইগুলি হচ্ছে ক্লোজ হয়, তাহলে সো সিন্স দে আর ক্লোজ, হ্যাঁ, আমরা যেটা করি কি, আমরা এই পুরা ইয়েটাকেই একটা ইয়ে দিয়ে ডিনোট করি, ভ্যারিয়েবল দিয়ে। দিস ইজ ভিএক্স। সো ভিএক্স এর মধ্যে মনে করো হচ্ছে ওয়েট আ সেকেন্ড, আচ্ছা এটা লাগবে না। আচ্ছা, লেটস সে দিজ আর মানে আচ্ছা এগুলিকে আমরা আহ, আগে যেটা ধরছিলাম সেটাও করা যায়, আরেকটা মেথডও করা যায়। সেটা হচ্ছে আমরা বলবো যে তোমার এইগুলি ঠিকই আছে, v1x, v2x, v3x, v4x, বাট যদি সিস্টেমটা এরকম হতো যে তোমার সিস্টেমগুলির মাঝখানে আরো ভেলোসিটি ভ্যালু আছে এরকম, মানে এখানে তো v1x আর v2x এর মাঝখানে কিছু নাই, বাট এখানে আছে, তার মানে হচ্ছে তখনও কিন্তু কন্টিনিউয়াস, মানে v1x আর v2x এর মাঝখানে যে রেঞ্জটা আছে সেখানে অনেকগুলি ভেলোসিটি ভ্যালু আছে এবং সেই ভেলোসিটি ভ্যালুগুলি খুবই ক্লোজলি স্পেসড। এখন আমরা যদি বলি যে মনে করো এই হচ্ছে তোমার v1x আর এই হচ্ছে তোমার v1x প্লাস dv1x, এই রেঞ্জের মধ্যে এই এই রেঞ্জের মধ্যে তোমার মানে একটা পার্টিকেল পাওয়ার প্রবাবিলিটি কি হবে, মানে দ্য থিং উই ওয়ান্ট, আই এম আস্কিং দ্য probability of having a molecule within the velocity range v1x and v1x plus dv1x। আচ্ছা, এখন আচ্ছা এখানে তোমার আর এই ভেক্টর সাইনগুলি না দিলেও চলে, মানে এগুলি তো দেওয়ার দরকার নেই, এগুলি তো কম্পোনেন্ট। ঠিক আছে, মানে আহ, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে তোমার এগুলি পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভও হতে পারে, এক্স এক্সিস এর মধ্যে যা ভেলোসিটি ভ্যালু পসিবল সবগুলি এখানে আছে। সো দিজ আর বেসিক্যালি কম্পোনেন্ট অ্যালং এক্স এক্সিস এন্ড নেগেটিভ এক্স এক্সিস। সো ঠিক আছে, সো ভি ওয়ান এক্স আর হচ্ছে তোমার ডিভি ওয়ান এক্স এই রেঞ্জের মধ্যে তোমার কি কি মানে একটা মলিকুল পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত, এটা আমরা জানতে চাই। নাও এখন তোমার লেটস সে এই কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে এফ অফ ভি ওয়ান এক্স। আমরা একটা পার্টিকুলার এরকম ভেলোসিটি ভ্যালু না নিয়ে ভি ওয়ান এক্সটা নিয়ে একটা আরবিটারি ভ্যালু নেই, সেই আরবিটারি ভ্যারিয়েবলটা নেই, সেটা হচ্ছে ভিএক্স। মানে আমরা এখন যে কোয়েশ্চেনটা করব সেটা হচ্ছে দ্য প্রবাবিলিটি অফ হ্যাভিং দ্য মলিকুল উইদিন দ্য ভেলোসিটি রেঞ্জ ভিএক্স অ্যান্ড ভিএক্স প্লাস ডিভিএক্স। সো এই ওয়ানটা হচ্ছে অমিট করে দিলাম এবং এটা আমরা হচ্ছে অ্যাজিউম করে নিছি, দিস ইজ বা লেট, ওকে,
ধরে নিচ্ছি যে এটা হচ্ছে এফ অফ ভিএক্স। এখন আমরা এটা কিভাবে বের করতে পারি সেটাই হচ্ছে আমাদের টার্গেট। সো হোয়াট we will do, we will assume another quantity. Let the probability of having a molecule per unit velocity interval within the per unit velocity interval for a velocity interval starting from velocity interval that starts velocity interval vx to vx plus dvx। তার মানে দেখো, মনে করো এইটা হচ্ছে তোমার vx, ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে তোমার vx plus dvx। এইখানের মধ্যে তুমি এইটুকুকে তুমি যদি এই লেন্থটাকে dvx দিয়ে ভাগ করে দাও, তাহলে এই ব্লু পোর্শনটা হচ্ছে পার ইউনিট ভেলোসিটি ইন্টারভ্যাল উইদিন দিস রেঞ্জ। আমরা যেটা করব, আমরা ধরে নিব যে এই পার ইউনিট ভেলোসিটি ইন্টারভ্যালে একটা মলিকুল পাওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে GVX। এখন পার ইউনিট ইন্টারভ্যালের প্রবাবিলিটিটা যদি হয় GVX, তাহলে এই টোটাল ইন্টারভ্যালের প্রবাবিলিটিটা কত হবে? কত হবে বলো তো? স্যার আরেকবার কোয়েশ্চেনটা বলতে পারবেন? হ্যাঁ, সো এই যে তোমার Vx থেকে Vx প্লাস DVx, এই এটা আছে ভেলোসিটি ইন্টারভ্যালটা আছে, সেই ভেলোসিটি ইন্টারভ্যালের মধ্যে তুমি যদি এই ভেলোসিটি ইন্টারভ্যালটার মানে ধরো তুমি এই ভেলোসিটি ইন্টারভ্যালটা হলো এরকম আর কি 0 to 5। তো এখানে যদি আমি বলি যে পার ইউনিট ভেলোসিটি ইন্টারভ্যাল কতটুকু, 0 to 1 একটা, 0 to 2 একটা, 1 to 2 একটা, 2 to 3 একটা, 3 to 4, এগুলি প্রত্যেকটাই কিন্তু পার ইউনিট ভেলোসিটি ইন্টারভ্যাল উইদিন দ্য ভেলোসিটি রেঞ্জ ফ্রম 0 to 5। এখন তোমার এই ভিএক্স থেকে ভিএক্স প্লাস ডিভিএক্স এতটুকু হলো তোমার ভেলোসিটি ইন্টারভ্যাল। এই ভেলোসিটি ইন্টারভ্যালের মধ্যে পার ইউনিট ভেলোসিটি ইন্টারভ্যালে একটা মলিকুল পাওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে জিভিএক্স। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, যদি এই যে পার ইউনিট এইটাতে যদি প্রবাবিলিটিটা হয় জিভিএক্স, এই টোটাল ইন্টারভ্যালে পাওয়ার প্রবাবিলিটিটা কত? GVX into DVX. ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট। ওকে, সো আমরা এটাকে ধরে নিয়েছিলাম হচ্ছে এফভিএক্স। The FVX is basically GVX plus DVX. So these are symbols FVX, GVX। মানে তোমাকে যেটা কেয়ারফুলি মনে রাখতে হবে যে এই সিম্বলগুলি আসলে কি মিন করে, এটা যাতে হচ্ছে আমরা বুঝতে পারি। ওয়েট আ সেকেন্ড। ওকে, সো এখন ধরো আমরা এই কোয়ান্টিটিটাই এই এটাকে একটু এই যে GVX, DVX or F of VX, DVX, সো GVX, DVX এই কোয়ান্টিটিটাকে কোনোভাবে তোমার ইয়ের সাথে রিলেট করা যায় কিনা এটা একটু দেখি, এই বোল্টজম্যান ডিস্ট্রিবিউশনের সাথে। সো রিলেট করার একটা ওয়ে আছে। এখন ধরো তোমার এই যে সেকেন্ড, সো এই যে তোমার রিলেট করার ওয়েটা হলো,
ধরো তোমার আগের ইয়েটা ছিল ডিসক্রিট, যে একটা স্টেটে পাওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে e⁻⁻ এনার্জি বাই হচ্ছে কেবিটি। এখন তো আর ডিসক্রিট না, এখন কনস্ট্যান্ট। তাহলে এটাকে কিভাবে ডিল করা যায়? আমরা যেটা করব, এখন মনে করো এটা যদি হচ্ছে তোমার ভিএক্স হয়, আর এটা যদি তোমার হচ্ছে ভিএক্স প্লাস ডিভিএক্স হয়, এর মাঝখানে যে পার ইউনিট রেঞ্জ, এটা তো মনে করো হচ্ছে সেই পার ইউনিট ভেলোসিটি ইন্টারভ্যাল ভিএক্স এর পরে। এখন এগুলি আসলে এত ক্লোজ, এইটাকে আর এইটাকে তুমি আসলে হচ্ছে বলতে পারো, মানে এই রেঞ্জে যা ভ্যালু আছে সমস্তগুলিকে আসলে হচ্ছে তুমি ভিএক্স বলতে পারো। ঠিক আছে? আচ্ছা, ইভেন তুমি এগুলিকেও হচ্ছে ভিএক্স, এগুলিকেও ভিএক্স 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 বলতে পারো। আচ্ছা, এখন এইগুলিকে আমরা হচ্ছে এক একটা সিস্টেম চিন্তা করব, যে এইটা একটা সিস্টেম, এটা একটা সিস্টেম, এটা একটা সিস্টেম, এই একটা সিস্টেম। সো এই সিস্টেমটা কি? এই সিস্টেমটার মধ্যে কিছু মলিকুল আছে, যেই মলিকুলগুলির তোমার প্রত্যেকটারই ভেলোসিটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়ালস টু ভিএক্স। ফাইন। সো তাদের স্টেট কি দিয়ে ডিফাইন করা হবে? স্টেটও ডিফাইন করা হবে হচ্ছে তোমার ভিএক্স দিয়ে। ওকে, সো বিকজ তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার কেবলমাত্র হচ্ছে তাদের ভেলোসিটি। তার মানে হচ্ছে তোমার এই যে এই সিস্টেমটা আছে পার ইউনিট, একে তুমি ধরো ভিএক্স, এই যে তার ভেলোসিটি যে ভিএক্স হবে সেইটাই কিন্তু আসলে হচ্ছে সেটা যে তোমার মানে এই ভিএক্সই আসলে হচ্ছে তার স্টেট এস। সো probability of having this system with velocity vx or probability of having this system with state s, these are the same thing. So it's proportional to e to the power। এখন এই সিস্টেমটার এনার্জি কি হবে, এইটা হচ্ছে কথা, যে এই সিস্টেমটার এনার্জিটা কি হবে। স্যার আমাকে সিস্টেমটা আরেকবার বুঝাবেন? আচ্ছা ওয়েট, সো সিস্টেমটা আমি আবার বলতেছি, একটু ভুলও হয়েছে আমার, আবার একটু বলাও দরকার। সো লেটস সে তোমার এই হচ্ছে ভিএক্স ভেলোসিটি রেঞ্জ তো, আর এটা হচ্ছে ভিএক্স প্লাস ডিভিএক্স। সো এইখানে আমি ওই পার ইউনিট ভেলোসিটি ইন্টারভ্যালগুলি ড্র করি, একটু বড় করেই করি। সো এটা একটা ইউনিট ইন্টারভ্যাল, এটা একটা ইউনিট ইন্টারভ্যাল, এটা একটা ইউনিট ইন্টারভ্যাল। এখন এর মধ্যে কিন্তু হচ্ছে তোমার কিছু মলিকুল আছে, মানে এই রেঞ্জের মধ্যে তাদের ভেলোসিটি থাকে। আচ্ছা, এখন আমরা ধরো একটা পার্টিকুলার ভ্যালু যদি বলা হয়, যে তোমার এন ভি এক্স, মানে ভিএক্স ভেলোসিটি আছে এরকম নাম্বার অফ পার্টিকেল কয়টা বলো তো? এন ভি এক্স, তাই না? এন ভি এক্স ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এন। এটা যদি তোমার ডিসক্রিট কেস হইতো, সরি 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 সরি, ডিসক্রিট কেসটা তো আমরা দেখছি। ডিসক্রিট কেসের জন্য তোমার আহ, আমরা আবার একটু এখানে যাই। ডিসক্রিটে তুমি দেখো যে, এটা সেকেন্ড ডিসক্রিট কেসটা কই, এখানে, হ্যাঁ। সো ডিসক্রিট মনে করো ছিল হচ্ছে এইটা v1x v2x v3x। সো এই v1x এ পাওয়ার প্রবাবিলিটি ছিল হচ্ছে এইটার এনার্জি ই টু দি পাওয়ার এটার এনার্জি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কেবিটি। এখন দেখো এখানে ধরো তোমার এই যে এই ভিএক্স, রাইট, ওইটা সেকেন্ড আমি একটু দেখি যে এটাকে কিভাবে একটু ইজিলি এক্সপ্লেইন করা যায়।
আচ্ছা দেখো, যদি জিনিসটা ডিসক্রিট হয় তাহলে তো আমরা ইজিলি এই ফর্মুলা লিখতে পারি, তাই না? প্রপোর্শনাল টুর পরে এটা লিখতে তো কোনো সমস্যা নাই তখন, রাইট? ঠিক আছে। জি স্যার। আচ্ছা ফাইন। এখন এখন মনে করো আমরা বলতেছি যে প্রবাবিলিটি অফ হ্যাভিং আ মলিকুল দিস পার ইউনিট ইন্টারভেল। তার মানে আমার সিস্টেম কি, একটা মলিকুল, কিন্তু তার ভেলোসিটি হতে পারে কোন রেঞ্জে? এই রেঞ্জের ভিতরে, পার ইউনিট ইন্টারভেল রেঞ্জে, রাইট? ঠিক আছে। সো এই যে পার ইউনিট ভেলোসিটি ইন্টারভেল, এইটাকেও তুমি ভিএক্স বলতে পারো, আবার এইটুকুকেও তুমি হচ্ছে ভিএক্স বলতে পারো। মানে এই রেঞ্জটা, এই রেঞ্জের মধ্যে এই যে তোমার ভেলোসিটি রেঞ্জ, এই ভেলোসিটি রেঞ্জের মধ্যে সবগুলি ভেলোসিটি ভ্যালুই কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়ালস টু ভিএক্স। ঠিক আছে, কারণ এগুলি খুবই ক্লোজলি স্পেসড ভ্যালু। তার মানে কি আমরা বলতে পারি যে প্রবাবিলিটি অফ হ্যাভিং আ মলিকুল পার ইউনিট ভেলোসিটি ইন্টারভেল উইদিন দিস রেঞ্জ ইজ গিভেন বাই দিস। এটা বুঝছো কিনা দেখো। মানে প্রপোর্শনালি ওখানে যেরকম ছিল হচ্ছে তোমার একটা পার্টিকুলার মলিকুলের জন্য আমরা হচ্ছে এটা লিখতাম, এখন হচ্ছে আমরা আসলে একটা পার্টিকুলার মলিকুলের জন্য লিখতেছি কিন্তু একটা ভেলোসিটি রেঞ্জে। বুঝছো? ওখানে পার্টিকুলার একটা ভেলোসিটি ভ্যালুর জন্য, আর এখানে হচ্ছে একটা রেঞ্জে। এটা ক্লিয়ার কিনা এটা একটু দেখো। ক্লিয়ার এটা? স্যার প্রথমে আগের ইকুয়েশনে আমরা দেখতেছিলাম হুম। যে v2x একটা পার্টিকুলার ভেলোসিটির আমি কয়েকটা আবারও ইয়েতে লিখি, মলিকিউলের। তোমার হচ্ছে এইটা হচ্ছে বোল্টজম্যান ডিস্ট্রিবিউশন ল। এইটা ইকুয়ালস টু হচ্ছে তোমার এন ভি টু, আচ্ছা ওই এন টু এক্স ডিভাইডেড বাই এম। এটা ছিল ডিসক্রিট কেস। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য ডিসক্রিট কেস। এখন আমরা কিন্তু ডিসক্রিট কেসে নাই, আমরা অন্য আরেকটা কোয়েশ্চেন করছি। এটা ছিল যে প্রবাবিলিটি অফ হ্যাভিং আ মলিকুল উইথ আ ভেলোসিটি ভি টু এক্স। এখন আমার কোয়েশ্চেন হলো probability of having a molecule within the velocity range vx to vx plus dvx, which is equals to তার per unit velocity interval. So vx to vx plus dvx per unit velocity interval। আচ্ছা ইয়েতেই লিখি, per unit velocity interval within the range vx to vx plus dvx। এখন আমরা এটা বের করতে চাই। এখন এখানে এই ইয়েটা লিখছি, এক্সপ্রেশনটা লিখছি, এখানে কি লিখবো এইটা হচ্ছে আমার কথা, বুঝছো? এখানে যেরকম এক্সপোনেনশিয়াল এর মধ্যে এটা ছিল, এখানে কি লিখবো, কি লিখতে চাই? ঠিক আছে। জি আচ্ছা এখানে যেটা লিখবো দেখো, এই পার ইউনিটের মধ্যে একটা মলিকুল থাকবে কিনা ওই স্টেটে, এইটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে ওই স্টেটের এনার্জির উপর। হ্যাঁ, সো ওই স্টেটের এনার্জিটা কি হবে? এখন তোমার এটা তো হচ্ছে আইডিয়াল গ্যাস মলিকুল, থাকবে শুধুমাত্র কাইনেটিক এনার্জি হুইচ হ্যাজ দ্য ফর্ম ইন জেনারেল এমভি স্কোয়ার, হাফ এমভি স্কোয়ার। সো হাফ এমভি স্কোয়ার যদি হয়, এখন তুমি দেখো এইটাও ভিএক্স, এইটাও আসলে হচ্ছে ভিএক্স। পার ইউনিট ভেলোসিটি ইন্টারভেলে তুমি যে এই পয়েন্টটা নিচ্ছ, ধরো এই যে লেটস সে এই যে তোমার এই পয়েন্টটা আছে আর এই পয়েন্টটা আছে, এইটা যদি তোমার ভিএক্স হয়, এটাকেও আমরা হচ্ছে ভিএক্সই বলবো, কারণ হচ্ছে তারা ইনফাইনাটেসিমালি ক্লোজ। ওকে, সুতরাং এই যে এই স্টেটে থাকার, এই রেঞ্জে থাকার প্রবাবিলিটি ইজ বেসিক্যালি হচ্ছে, তুমি বলতে পারো যে তাদের স্টেটটাকে আমরা ডিফাইন করতে পারি ভিএক্স। মানে এইখানে থাকলেও তার স্টেট ভিএক্স দিয়ে ডিফাইন করা যাবে, এখানে থাকলেও তার স্টেট ভিএক্স দিয়ে ডিফাইন করা যাবে। বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সো এখন তার মানে হচ্ছে এইটা আমরা লিখতে পারি
মাইনাস এম ভিএক্স স্কোয়ার বাই 2 kBt। এখন এটাকে আমরা যদি ওই ডিভিএক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেই বোথ সাইডকে, তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে মাল্টিপ্লাইং বোথ সাইডস by dvx, probability of having a molecule having a molecule having a molecule within the range vx to vx plus dvx proportional to e to the power minus mvx square 2 kBt dvx। এখন তুমি হয়তো একটা প্রশ্ন আমাকে করতে পারো, সেটা হচ্ছে যে স্যার এই যে ইন্টারভ্যালের মধ্যে এইটাকে এইটাকে ভিএক্স ধরলাম, এইটাকে হচ্ছে ভিএক্স ধরলাম, তো আমি যে এখন এই পুরাটা রেঞ্জ নেওয়ার জন্য এই প্রবাবিলিটিকে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম, তাহলে কি এগুলিও ভিএক্স এর ইকুয়াল? অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এগুলিও ভিএক্স এর ইকুয়াল। কেন বলো তো? স্মল চেঞ্জেস এর কারণে। গুড, স্মল চেঞ্জেস এর কারণে। ওকে, So overall dvx is a very small change আর কি। yes, dvx is a very small change. Rakesh, we have started Maxwell Boltzmann distribution. So তোমাকে যেটা করতে হবে, তোমার এই রেকর্ডিং এর আমার মনে হয় খুব বেশি কি আমরা গেছি জানি না। আচ্ছা, খুব বেশি না, কারণ আমরা স্টার্ট করছি হচ্ছে 8:40 থেকে। আমরা সোফার হচ্ছে তোমার ওই ম্যাথমেটিক্যাল পার্টটা আসলে খুব বেশি আসে নাই, বাট এই পার্টটাই হচ্ছে এই লেকচারের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, মানে আমি যেটা দেখছি এখানে যারা হচ্ছে ক্লাস করে লাইভ ক্লাস, ওদেরই একটা ভিডিও রিওয়াচ করতে হয় একবার করে। আর যারা করে না, বা তোমার তো সমস্যা ছিল, সেই ক্ষেত্রে তুমি হচ্ছে যে কোনো কোয়েশ্চেন তুমি আমাকে আলাদা করে করতে পারো, সমস্যা নেই, আই উইল এক্সপ্লেন যখন তুমি দেখবা। আর বাকি যারা মিস করছে তাদের মানে দুইবার করে দেখা লাগতে পারে। এই টপিকটা আসলে একটু কঠিন, কারণ এই অ্যাপ্রক্সিমেশন গুলি তোমরা আসলে কোনো বইতে ওরকম ইয়েতে পাবা না, এত অ্যাকুরেটলি বলা থাকে না। আচ্ছা, সো ফার সামিহা, এই যে এই ইয়েটা আমার হ্যাঁ, সো আমার এই কোয়ান্টিটিটা ছিল হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ হ্যাভিং আ মলিকুল উইদিন দ্য রেঞ্জ ভিএক্স টু ভিএক্স প্লাস ডিভিএক্স। এটাকে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করব? এফ অফ ভিএক্স দিয়ে। সো এফ অফ ভিএক্স ইজ প্রপোর্শনাল টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এম ভিএক্স স্কোয়ার বাই 2 kBt বাই ডিভিএক্স। এখন এফ অফ ভিএক্স এর আরেকটা এক্সপ্রেশন হচ্ছে gvx dvx is proportional to e to the power minus mvx square by 2 kBt dvx। এখন এইটা তো প্রপোর্শনালিটি আছে, আমরা প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্টটা যদি বের করতে চাই, সেটা হবে ধরো হচ্ছে দিলাম a e টু দি পাওয়ার মাইনাস mvx স্কোয়ার 2 kBt ইন্টু dvx। এখন gvx dvx আসলে কি? fvx, আর fvx টা কি? fvx টা হচ্ছে যে প্রবাবিলিটি অফ হ্যাভিং আ মলিকুল উইদিন দিস রেঞ্জ। ওকে, ধরো va1x প্লাস এইটা, এই রেঞ্জে মলিকুলটা কতটুকু। হ্যাঁ, এখন যদি তুমি এই vx প্লাস dvx ধরো তোমার vx এর একটা ভ্যালুর জন্য তোমার vx টু vx প্লাস dvx হচ্ছে এতটুকু, আরেকটা ভ্যালুর জন্য রেঞ্জটা হচ্ছে এতটুকু, আরেকটা ভ্যালুর জন্য রেঞ্জটা হচ্ছে এতটুকু, আরেকটা ভ্যালুর জন্য এতটুকু, এরকম করে করে তুমি যদি প্রত্যেকটা ইয়ে ক্যালকুলেট করো, প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করো, যে প্রবাবিলিটি অফ হ্যাভিং দা, মানে আমরা সাম করব কি, যে প্রবাবিলিটি অফ হ্যাভিং দ্য মলিকুল within the range Vx to Vx plus dVx, where Vx can take every possible values of Vx, and every possible values of Vx equals to what? Minus infinite to infinite। যেহেতু এগুলি খেয়াল রাখবা, Vx টা কিন্তু এখানে ভেলোসিটির কম্পোনেন্ট, এবং ভেলোসিটি বলেই কিন্তু এইটার রেঞ্জটা হবে হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত। ঠিক আছে? সো এই প্রবাবিলিটিকে যদি আমরা সাম করি, এটা হচ্ছে আমার প্রবাবিলিটি, সাম করলে রেজাল্টটা কি হবে বলো তো? যেহেতু কন্টিনিউয়াস, সামটা এভাবেই করতে হবে। সো
এটা কি হবে বলো তো রেজাল্টটা? এটা কিছুই না, এই প্রবাবিলিটিগুলি যোগ করতেছি, প্রত্যেকটা প্রবাবিলিটি। সো সমস্ত প্রবাবিলিটিকে যোগ করলে একটা প্রবাবিলিটি স্পেসে রেজাল্টটা কত হয়? 1. গুড, 1। সো মাইনাস ইনফিনিট টু ইনফিনিট জিভিএক্স ডিভিএক্স ইকুয়ালস টু 1। এবার আমরা যেটা করব, এই ইকুয়েশন থেকে আমরা হচ্ছে এই এ এর ভ্যালুটা বের করব। দ্যাট ইজ, আমরা তো এটা পেয়ে গেছি, সো আমরা যদি এই ইন্টিগ্রেশনটা করি, এ তো কনস্ট্যান্টই থাকবে, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এম ভিএক্স স্কোয়ার বাই 2kbt dvx minus infinite to infinite equals to 1. So how can we calculate this? আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রাল ইউজ করব এবং তোমাদের এক্সামে এই স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রালগুলি দেওয়া থাকবে। সো স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রালটা হচ্ছে এইটা, মাইনাস ইনফিনিট টু ইনফিনিট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আলফা এক্স স্কোয়ার ডিএক্স ইকুয়ালস টু রুট ওভার পাই বাই আলফা। ওকে, সো আমরা এখানে আমাদের এক্স কি আর আলফা কি এটা আমাদের বুঝতে হবে। সো এক্স হচ্ছে তোমার ভিএক্স, আর আলফাটা হচ্ছে এক্স এর সাথে মাল্টিপ্লাই হিসেবে আছে, সেটা কোনটা? এম বাই 2kbt। তো আলফা হচ্ছে তোমার এম বাই 2kbt। সো এই যদি হয় তোমার ইন্টিগ্রেশন, তাহলে আমার এই ইন্টিগ্রেশন এইখান থেকে আমরা হচ্ছে এখন এই ইউজিং দিস স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রাল ইন দিস ইকুয়েশন উই ক্যান রাইট a times pi by m by 2kbt whole to the power half equals to 1. From here a equals to m by m by 2 pi kbt whole to the power half. So this is our equation number 3. This is our equation number 2. gvx dvx equals to a to the power eta. So using equation 3 into, we get gvx dvx equals to m by 2 pi kbt whole to the power 3 by 2 e to the power minus m vx square by 2 kbt dvx. This is the probability of having a molecule within the velocity range vx to dvx. ঠিক আছে, এখন এই যে gvx এই কোয়ান্টিটিটা কিভাবে লেখা যায়? বোথ সাইড থেকে dvx কে ক্যান্সেল করে দিলেই হবে। m বাই 2 পাই kbt, এটা তো হাফ হবে, তো বলো নাই কেন? m by 2 pi kbt whole to the power half e to the power minus m vx square by 2 kbt। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে তোমার ইকুয়েশন নাম্বার 4। This gvx is known as what? Tell me that it's known as what? Probability of a molecule within the per unit Good. velocity interval. This is the physical interpretation and it has a very famous name. Maxwell Boltzmann distribution function। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন এটাকে আমরা ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনও বলতে পারি। হু কার কার এখানে স্ট্যাটিস্টিক্স কোর্স করা আছে? এই দুইজন স্ট্যাটিস্টিক্স কোর্স করছো? জি স্যার। জি স্যার করেছি। গুড। কন্টিনিউয়াস যে ভ্যারিয়েবল আছে, কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলের প্রবাবিলিটি, কন্টিনিউয়াস প্রবাবিলিটিতে দেখছো যে তোমার একটা প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন থাকে
সেই প্রবাবিলিটি ডেন্সিটিটা ফাংশন, ধরো এই পিডিএফ, আমি এখানে নোটেশন দিলাম না, অর্থাৎ নোটেশন দিয়েই লিখি, সেই প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশনটা যদি হয় পিএক্স, সেটাকে ওই রেঞ্জ দিয়ে গুণ করে তারপরে ওই টোটাল প্রবাবিলিটিটা ক্যালকুলেট করা হয়। এরকম দেখছো? সরি, ধরো এই পিএক্স ডিএক্স, এইটাকে হচ্ছে তুমি ইয়ে করো, মানে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশনকে তুমি যদি ইন্টারভেল দিয়ে গুণ করো, তাহলে ওই ইন্টারভেলে তুমি প্রবাবিলিটিটা পাও কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলের জন্য। মনে পড়ে এরকম কিছু, নাকি ভুলে গেছো, নাকি দেখায় নাই? দেখানোর স্যার কথা। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিজিক্স বলতেছেন নাকি স্যার নরমাল স্ট্যাটিস্টিক্স? না না না, স্যার নর্মাল আমি তো নরমাল স্ট্যাটিস্টিক্স, এটা তো স্ট্যাটিস্টিক্স পড়েছি। স্ট্যাটিস্টিক্স, নর্মাল স্ট্যাটিস্টিক্স আচ্ছা করো আচ্ছা নাই? স্যার, আমি একটু বুঝেছি স্যার, এক্স ইজ লেস দেন গ্রেটার দেন এ এন্ড লেস দেন বি ইনটু পি। হুম 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 হুম, ঠিক আছে। সো ধরো তোমার প্রবাবিলিটি উইদিন দ্য রেঞ্জ, এটা বের করতে বলা হলো, সেটা ইয়েস হচ্ছে তোমার এ টু বি প্রবাবিলিটি ডেন্সিটির ফাংশন, ইন্টিগ্রেশন করলেই চলে আসবে। সামিহা স্ট্যাট করছে, দেখছো এটা? জি স্যার। ওকে গুড। সো এইটা হচ্ছে আসলে ফিজিক্সের এই কন্টিনিউয়াস প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনটাই অনেক বেশি লাগে। So if you have done this, then I think you have already find a similarity between the probability density function and GVX. GVX is basically a probability density function. Okay, multiplying by the velocity interval, you get the probability. So এখন আমাদের কাজ হচ্ছে, এটা তো হচ্ছে আমরা একটা স্পেশাল কেসের জন্য বের করলাম, যখন ভেলোসিটিটা কেবলমাত্র হচ্ছে তোমার ইয়েতে আছে, মানে এক্স ডিরেকশনে। আচ্ছা, বিফোর দ্যাট, ইফ উই প্লট জিভিএক্স, হাউ ইট উইল লুক লাইক? সে এক্স এক্সিসে আমরা রাখবো হচ্ছে ভিএক্স, ওয়াই এক্সিসে রাখবো হচ্ছে আমরা জিভিএক্স। ইট উইল বি আ গাউসিয়ান ফাংশন। ওকে, সো গাউসিয়ান ফাংশন হবে, এবং দিস গ্রাফ উইল সিমেট্রিক, রিমেম্বার দিস টার্মস, দিস ইজ আ সিমেট্রিক কার্ভ, গাউসিয়ান ফাংশন। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমরা আরেকটা ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন দেখব। সো ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশনটা কি জিভিএক্স এর? সো অলরেডি সামিহা একটা বলছে যে দ্য প্রবাবিলিটি অফ হ্যাভিং এ মলিকুল পার ইউনিট ভেলোসিটি ইন্টারভেল উইদিন দ্য ভেলোসিটি ইন্টারভেল vx2 vx প্লাস dvx। এখন যদি এরকম হয় যে এই মানে পার ইউনিট উইদিন দ্য পার ইউনিট velocity interval of the velocity interval vx to vx plus dvx, এর মধ্যে let's say the number of particle is nvx. Okay, so if the number of particle is nvx, and if you divide it by the total number of particle, this should be another expression of gvx, right? এবং তুমি যদি এটাকে ডিভিএক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, এটাকেও হচ্ছে ডিভিএক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে তুমি কি পাবা? নাম্বার অফ, মানে তখন তুমি পাচ্ছ হচ্ছে এফভিএক্স। সো কেন এটা দেখালাম? হয়তো তোমার, আমি যদি বলি যে তোমাদের এই এনভিএক্স এর এক্সপ্রেশনটা বের করতে হবে, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ পার্টিকেল উইদিন দ্য পার ইউনিট ভেলোসিটি ইন্টারভেল অফ দ্য ভেলোসিটি ইন্টারভেল ভিএক্স টু ভিএক্স প্লাস ডিভিএক্স, তাহলে এনভিএক্স ইকুয়ালস টু কি হবে? nvx by n equals to gvx, তুমি জানো gvx equals to what, সেখান থেকে তুমি খালি হচ্ছে nvx টা বের করতে হলে gvx টাইমস n দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিবা। ঠিক আছে? সো সিমিলারলি হচ্ছে তোমার যদি বলা হয় যে ওই পার ইউনিট ভেলোসিটি ইন্টারভেল মানে vx টু vx প্লাস dvx এ কয়টা মলিকুল আছে, সেটা যদি তোমাকে বের করতে বলা হয়, তাহলে তোমার লাগবে হচ্ছে nvx dvx by n equals to gvx dvx। সেখান থেকে তুমি খালি হচ্ছে বোথ সাইডকে এন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিবা। সো তোমার এই দুইটা কোয়ান্টিটি চলে আসবে, হুইচ ইজ অ্যানাদার ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন। বেসিক্যালি দিজ আর দ্য সেম থিং, প্রবাবিলিটি অফ হ্যাভিং আ মলিকুল আর তোমার এই নাম্বার দিয়ে যে ইন্টারপ্রিটেশন, দিজ আর দ্য সেম থিং, ইউ নো দিস থিং।
সো GVX DVX এটা আমি আরেকটা এক্সপ্রেশন দেখালাম। ওকে, এখন আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে তোমার এই যে আমরা এখন তো দেখলাম যে GVX এটা শুধুমাত্র এক্স রেঞ্জের জন্য, মানে ভেলোসিটি ডিরেকশনটা যদি এক্স এ হয়। বাট এখন যদি আমাকে বলা হয় যে হোয়াট উইল বি দ্য probability of having a molecule within the velocity range v to v plus dv, i.e. vx, vy, vz to vx plus dvx, vy plus dvy, then vz plus dvz. So what will be the probability? দেখো একটার প্রবাবিলিটি যদি হয় এরকম, তুমি একটা জিনিস বুঝতে পারতেছো, দিস ফাংশন ইজ মানে তোমার এই যে এক্স ডিরেকশন তার জন্য কিন্তু আসলে এই ইকুয়েশনের কোনো আলাদা ফিচার আসে নাই। তুমি যদি ওয়াই ডিরেকশন ধরতা তাইলেও তুমি এম ভি ওয়াই স্কোয়ার পাইতা, এখানে হাফ পাইতা। ওই জেড ডিরেকশন ধরলেও হচ্ছে তুমি ওইটা পাইতা। এবং আমরা জানি যে তোমার মানে একটা ডিরেকশনে যে পার্টিকেলের যে মোশন ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য মোশন অফ দ্য পার্টিকেল ইন আদার ডিরেকশন। মানে ভিএক্স ডিরেকশনে পার্টিকেলের যেই তোমার মোশনটা হবে, মানে এক্স ডিরেকশনে পার্টিকেলের যে মোশন এইটা is independent from the particle's motion along y direction and z direction. Similarly for y and z direction it is true. ঠিক আছে? সো তার মানে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে তোমার এগুলি তো তাহলে ধরো GVX DVX তুমি বের করছো, সেটা হচ্ছে m/2π/kBt whole to the power half e to the power minus mvx square by 2kbt dvx। তুমি যদি এটা y এর জন্য বের করতে তাহলে হতো হচ্ছে m/2π/kbt whole to the power half e to the power minus mvy square by 2kbt dvy, এবং GVZ DVZ m/2π/kBt whole to the power half e to the power minus mvz square 2kBt dvz। সো এই তিনটার আলাদা আলাদা এক্সপ্রেশন আসতো এরকম। এখন তিনটাই তো হচ্ছে প্রবাবিলিটি। এখন আমাকে যখন দেখবা আমাদেরকে যখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রবাবিলিটি থেকে আমরা যখন ক্যালকুলেট করি, ধরো হচ্ছে তোমার এখানে পাঁচটা হচ্ছে বল আছে। সো এই পাঁচটা বল থেকে তোমার এই দুইটা হচ্ছে ব্লু বল, আর এখানে হচ্ছে তোমার তিনটা বল আছে, এর মধ্যে হচ্ছে দুইটা হচ্ছে রেড বল। যদি তোমাকে কেউ বলে যে এখান থেকে একটা র্যান্ডমলি ব্লু বল পিক করার প্রবাবিলিটি কত, 2/5, এখান থেকে একটা রেড বল পিক করার প্রবাবিলিটি কত, 1/3। এখন একই সাথে মানে তোমার তুমি এখান থেকে র্যান্ডমলি একটা বল করবা, পিক করবা, এবং এখান থেকে র্যান্ডমলি একটা বল পিক করবা, একটা বল নীল হবে এবং আর একটা বল লাল হবে, এর প্রবাবিলিটিটা কত? সেটা হচ্ছে 2/5 ইন্টু 1/3 2/15। এটা ক্লিয়ার? Yes, sir. তাহলে স্যার জিভি বাই জিভি যেগুলো মাল্টিপ্লাই হবে। ইয়েস, মাল্টিপ্লাই হবে। সামিহা ক্লিয়ার এটা? হ্যালো? আচ্ছা, মেবি শি ইজ হ্যাভিং সাম ইস্যু উইথ মাইক্রোফোন। সো আমাকে যখন ওই যে তোমার GVX এর আগে যেটা বের করছি সেটা হচ্ছে তোমার GVX, সো এটা হবে হচ্ছে GVY GVZ। ওয়েট আ সেকেন্ড, আমি একটু এক্সপ্রেশনটার ফর্মটা দেখি। সো এটা হবে হচ্ছে এরকম আর কি, মানে টোটাল যে প্রবাবিলিটিটা বের করতে বলা হয় সেটা হচ্ছে এইগুলিকে মাল্টিপ্লাই করব,
তার সাথে ডিভি এক্স, ডিভি ওয়াই, ডিভি জেড। সো এই তিনটা টার্মকে যদি তুমি মাল্টিপ্লাই করো, এম বাই টু পাই কেবিটি হাফ, তার পাওয়ার হয়ে যাবে কিউব। এই ই গুলি হচ্ছে অ্যাড হবে, তার মানে হচ্ছে আমরা পাবো হচ্ছে এম বাই টু পাই কেবিটি হোল টু দি পাওয়ার 3/2 e to the power minus m by 2 kbt vx square plus vy square plus vz square whole to the power dvx dvy dvz। সেখান থেকে হচ্ছে m by 2 pi kbt whole to the power 3/t e to the power minus, এই তিনটাকে অ্যাড করলে হয়ে যায় হচ্ছে তোমার ভেলোসিটির ম্যাগনিটিউডের স্কোয়ার 2 kbt dvx dvy dvz. So if someone asks what is the probability of having a molecule within the range vx to vx plus dvx, vy to vy plus dvy, and vz to vz plus dvz, these will be the answer. And if someone asks what is the probability now of per unit interval, this is basically gv, m by 2 pi kbt whole to the power 3/2 e to the power minus mv square by 2 kbt. Okay. Mm. This is also known as velocity Boltzmann distribution function. ওকে, সো ওটা ছিল হচ্ছে তোমার এটারই, মানে এটাও বোলজম্যান ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন বলে, ওটাও বোলজম্যান ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন বলে। দেখবা যে ওদের এই দুইটা কিন্তু আসলে হচ্ছে সিমিলার ইকুয়েশন। ওখানে ছিল জিভি এক্স, এখানে আছে হচ্ছে জিভি, মানে তুমি ওখানে কেবল একটা পার্টিকুলার কম্পোনেন্ট নিছো, এখানে হচ্ছে তোমার একটা মানে পুরো ভেলোসিটিটাই নেওয়া হয়েছে। সো এটাকে ওইটাকেও হচ্ছে ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন বলে, এটাকেও বলে। এবং আমরা সামনে দেখবা যে এগুলি ক্যালকুলেট করব, জিই, জিপি, পি হচ্ছে মোমেন্টাম, জি স্পিড, ভেলোসিটি, এই সমস্ত কিছুকেই হচ্ছে তোমার ইয়ে বলা হয়, কি বলে যে তোমার এই হোয়াট শুড আই সে, মানে হচ্ছে বোলজম্যান ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন, এবং হচ্ছে ওই অনুযায়ী তার সাথে ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন, মানে এখানে যেরকম ভেলোসিটি রিলেটেড, এই জন্য ডিস্ট্রিবিউশনটার ফাংশনটার স্পেসিফিক নাম একটা হচ্ছে ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন, এবং এটাকে বোলজম্যান ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনও বলে। আবার হচ্ছে তোমার সরি, ম্যাক্সওয়েল বোলটজম্যান ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন বলে, কিংবা ম্যাক্সওয়েল বোলটজম্যান ডিস্ট্রিবিউশনও বলে। আর হচ্ছে তোমার ওই এনার্জি মোমেন্টাম বা যদি স্পিড থাকে তখন আমরা এটাকে বলি স্পিড ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন, অর এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন, অর মোমেন্টাম ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন, এবং একই সাথে সাথে একে আমরা ম্যাক্সওয়েল বোলটজম্যান ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনও বলবো, কিংবা ম্যাক্সওয়েল বোলটজম্যান ডিস্ট্রিবিউশনও বলবো। বাট তোমাদের যখন তোমরা ডিল করবা এই জিনিসগুলি নিয়ে, কোয়েশ্চেন নিয়ে বা এই জাতীয় প্রবলেম নিয়ে, তখন তোমাদের আসলে ওইরকম ভাবে স্পেসিফিক্স গুলি দেওয়া থাকবে যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে তোমাকে কোন ফর্মুলা নিয়ে কাজ করতে বলা হচ্ছে। নাও ইটস ইয়োর টার্ন, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক। স্যার সামিহার মেবি মাইক ইস্যু হচ্ছে স্যার, আমার কোশ্চেন নাই। ইয়েস। Hello. হ্যাঁ, Sorry, my internet unstable আজকে, so I don't have আচ্ছা, any question as well. ওকে। সো আমি এই রেকর্ডিংটা রেডি হয়ে গেলে আজকে স্ল্যাকে দিয়ে দিব গুগল ড্রাইভ লিঙ্কটা, যাতে তোমরা কালকের ক্লাসের আগে এটা একটু দেখে আসতে পারো। আর হচ্ছে তোমার ইউটিউবে একটু পরে আপলোড দিচ্ছি, ইউটিউবে একটা দিন পরে আপলোড দিচ্ছি, তারপরে হচ্ছে বাকিরাও চাইলে এখান থেকে দেখতে পারে। আচ্ছা, আমরা এখানে রেকর্ডিংটা অফ করি। সো স্যার